سب سے پہلے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی تھا۔ جتنے بھی مسلمان لیڈر گزرے ہیں ان میں سلطان کا لقب سب سے پہلے محمود غزنوی کو ملا۔ سلطان محمود غزنوی، ان کے والد غلام تھے سبکتگین۔ جب سبکتگین شکار پر گئے تو شکار پر انہیں ایک ہرنی کا بچہ ملا تو اس کو اٹھا کر انہوں نے گھوڑے پر رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پر رکھ دیا کہ گھر جا کر ذبح کروں گا۔ جب سبکتگین گھر کی طرف لوٹ رہے تھے تو اچانک پیچھے نظر پڑی تو دیکھا کہ ہرنی ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، تو انہوں نے ہرنی کو دیکھا تو انہیں ترس آ گیا اور اس کے بچے کو چھوڑ دیا تو بچہ جا کر اپنی ماں سے لپٹ گیا۔ ہرنی نے تشکرانہ سبکتگین کے آگے سر جھکایا، ایسے جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پر بڑا رحم کیا ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو سبکتگین جو ایک نوکر تھا وہ صوبے کا گورنر بن گیا اور اس کا بیٹا سلطان محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی اس زمانے میں پوری دنیا کا خوبصورت ترین شہر بنا۔ محمود غزنوی 416 ہجری کو 33 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہوا۔ ایک دفعہ جب 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا تو محمود غزنوی کا مزار بھی ٹوٹ گیا اور قبر بھی پھٹ گئی۔ اس وقت غزنی پر ظاہر شاہ کی حکومت تھی تو اس نے مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا، تو انہوں نے ساری قبر کھول دی۔ جب قبر کھولی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں بہت زیادہ جستجو ہوئی تو انہوں نے اور بھی زیادہ کھودنا شروع کر دیا۔ جب کافی کھودا گیا تو انہیں ایک تابوت نظر آیا۔ وہ لکڑی کا تابوت بالکل صحیح سلامت، ایسے جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا ہو، جبکہ اسے 1000 سال پہلے قبر میں اتارا گیا تھا۔ 1000 سال گزر جانے کے بعد بھی تابوت بالکل ٹھیک اپنی اصلی حالت میں تھا۔ تو انہیں جستجو ہوئی کہ لکڑی جو 1000 سال پرانی ہے بالکل صحیح سلامت ہے، تو اندر کیا ہوگا؟ ان میں ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ تابوت کو کھول رہا تھا۔ اس نے تابوت کے پیچ کھول کر اس کا ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کر پیچھے گر گیا۔ اس کے ساتھ جو مسلمان تھے انہوں نے آگے ہو کر دیکھا تو محمود غزنوی اپنے تابوت میں ایسے لیٹا تھا جیسے ابھی سویا ہو۔ اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، کفن ہٹا ہوا تھا، ایسے پڑا تھا جیسے ابھی کوئی سلا کر گیا ہو۔ پھر اس کو اسی تابوت میں بند کر کے دوبارہ قبر بنا دی گئی اور مزار تعمیر کر دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کو دنیا بت شکن کے نام سے پہچانتی ہے، جس نے غزنی سے ہندوستان پر حملے کیے جب ہندوستان پر کفر کا راج تھا۔ محمود غزنوی نے ہندوستان میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا اور وہاں مندروں کے بڑے بڑے بتوں کو توڑ دیا اور پجاریوں سے کہا کہ یہ مٹی اور پتھر کے بنے ہوئے بت انسان کے خدا نہیں ہو سکتے، ان میں خدائی کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو ان سے کہو کہ اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے جوڑ کر میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں۔ محمود غزنوی جنگی اور سیاسی لحاظ سے بڑی قابلیت کا مالک تھا۔ محمود غزنوی نے اپنے باپ سبکتگین کے 20 سالہ دور حکومت میں اعلیٰ جنگی مہارتیں سیکھیں۔ وہ مناسب قد کا ایک طاقتور نوجوان نظر آتا تھا۔ کتابوں کے مطابق وہ اتنا طاقتور تھا جو گوڈز اور نیزہ وہ استعمال کرتا تھا اسے دوسرے لوگ مشکل سے ہی اٹھا پاتے تھے۔ وہ اپنے باپ کے شانہ بشانہ ہر محاذ جنگ میں شرکت کرتا۔ اس کی زندگی کا پہلا بڑا امتحان ہندوستان کے راجہ جے پال سے جنگ میں ہوا۔ سلطان محمود غزنوی تاریخ میں اس لیے بھی مشہور ہوئے کیونکہ یہ پہلے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے خیبر پاس کے راستے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ اگست 1001 میں 10,000 گھڑ سواروں کی فوج کے ساتھ آپ نے غزنی سے پشاور کی طرف پیش قدمی کی۔ یہاں پر لاہور کا راجہ جے پال 12,000 گھڑ سوار، 30,000 پیادوں کے ساتھ اور 300 ہاتھیوں کے ہمراہ آپ کے مقابلے پر آیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ ہندو فوج بڑی بے باکی کے ساتھ لڑی، لیکن آخرکار سلطان محمود غزنوی کے منظم گھڑ سواروں کے سامنے پسپا ہو گئی اور انہیں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان محمود غزنوی کو مال غنیمت میں شاہی خاندان کے ہیروں کے 16 ہار ملے، جن کی قیمت اس وقت 6 لاکھ دینار تھی۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ غلام اور کنیزیں بھی تقسیم ہوئی۔ اس کے بعد محمود غزنوی اپنی سلطنت کو بڑھانے کے لیے نئے نئے منصوبے بنانے لگا۔ اس کی بغل میں سونے کی چڑیا کا دیس تھا، جس کے بت سونے کے تھے، جس کے مندروں میں ہیرے جواہرات کے خزانے تھے اور شہروں میں دولت کے ڈھیر تھے۔ زرخیز زمینوں والا خوشحال ہندوستان محمود غزنوی کی آنکھوں کو ہیرا کر رہا تھا۔ ایک طاقتور ہندوستان اس کے سامنے تھا۔ پہلی جنگ کے بعد محمود غزنوی نے پنجاب کا ایک اور علاقہ بھٹنڈا بھی فتح کر لیا، مگر اس کی جنگ کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ راجہ جے پال زندہ پکڑا گیا تھا، مگر سلطان نے یہ کیا کہ ایک بار پھر راجہ جے پال کو خراج کے وعدے پر رہا کر دیا۔ لیکن رہائی کے بعد راجہ جے پال نے عجیب و غریب کام کیا کہ اس نے اپنے آپ کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کی موت کے بعد بھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بیٹے انند پال اور پھر نواسے جے پال ثانی نے بھی محمود غزنوی سے جنگیں لڑیں، لیکن ہر بار شکست ہی ان کا مقدر بنی۔
सन 1008 में आनंद पाल ने तमाम हिंदुस्तानी रियासतों को मुत्तहिद करके महमूद गजनवी से जंग शुरू कर दी। इस फौज के लिए बहुत सा जंगी साजो सामान और बहुत से हथियार भी चाहिए थे। सो इसके लिए बहुत से जतन किए गए, यहाँ तक कि हिंदू औरतों ने अपने जेवरात पिघलाकर फौज को साजो सामान और हथियार भिजवाए। जब पिशावर के करीब दोनों जंगें आमने सामने हुई तो महमूद गजनवी ने अपनी फौज की कम तादाद को देखते हुए अपने कैंप के गिर्द खंदक खोद दी। 40 रोज तक दोनों फौजें आमने सामने दू बदू खड़ी रहीं। तीर चला ना तलवार, ना कोई खून बहा और ना ही कोई लड़ाई हुई। लेकिन 41 रोज बाद गजनवी फौज के 6000 तीर अंदाजों ने हिंदुस्तानी फौज पर तीरों की बारिश कर दी। महमूद गजनवी को इस पहले हमले का बहुत सख्त जवाब मिला। हिंदुस्तानी फौज ने हमला किया तो गजनवी फौज के तीर अंदाजों को पीछे हटना पड़ा। फिर उन्होंने खंदक पार की और गजनवी फौज पर टूट पड़े। हिंदुस्तानी फौज का पलड़ा भारी लग रहा था, लेकिन इस फौज के राजा को अचानक कत्ल कर दिया गया, जिससे फौज में भगदड़ मच गई और महमूद गजनवी ने हल्ला बोलकर जंग जीत ली और पिशावर का इलाका अपने कब्जे में कर लिया। इस तारीखी फतह के बाद महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के मुकद्दस शहरों पर भी हल्ला बोला और मंदिरों में से सोने चांदी के बुत और हीरे जवाहरात जमा करके गजनी भेज दिए। कहते हैं कि गजनी में सुल्तान ने पंजाब से लाए गए सोने के तख्त, कीमती पत्थर और जेवरात अवाम के सामने पेश किए तो देखने वालों के चेहरों पर हैरतों के समंदर थे। महमूद गजनवी ने बहुत से हिंदुस्तानी इलाकों के अलावा कश्मीर पर भी हमला किया था और वहाँ के लोगों को इस्लाम कबूल करवाया। एक दफ़ा सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुछ सिपा सलारों के साथ जंगल में रास्ता भटक गए। महमूद गजनवी रास्ता तलाश करने में मगन थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर नज़र पड़ी जो अपनी कनीज़ के साथ शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और इसकी कनीज़ दरिया के किनारे बैठी थी कि इन पर एक जंगली रीछ ने हमला कर दिया। रीछ ने कनीज़ को बुरी तरह जख्मी करके हलाक कर दिया और शहजादी की तरफ बढ़ा। अचानक बहुत तेज़ तीर आए और रीछ के आर पार हो गए, जिससे वो वही ढेर हो गया। शहजादी ने देखा तो सोचा कि इतनी महारत से तीर चलाना और जुर्रत का मुजाहरा कोई जंगजू ही कर सकता है। शहजादी फ़ौरन महमूद गजनवी की तरफ मुतवज्जा हुई और अपना तारफ़ करवाती हुई बोली कि मेरा नाम स्मृति है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया, मैं तुम्हें कीमती इनामात से नवाजूंगी। लेकिन शहजादी ये नहीं जानती थी कि इसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं बल्कि इस वक्त का सबसे ताकतवर सुल्तान खड़ा है, जिसके नाम से ही हिंदू राजाओं के हल्क खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान महमूद ने अपनी शनाख्त जाहिर ना करवाई और कहा, चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मुकाम पर पहुंचा देता हूं। आप मेरे पीछे चलती जाएं, अंधेरा बढ़ता जा रहा है, अगर रास्ता ना मिला तो रात इसी जंगल में बसर करना पड़ेगी। काफ़ी चलने के बाद शहजादी थक गई और कहीं आराम करने का कहा और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था, लिहाजा उन्होंने कहीं रुककर रात गुजारने का फैसला किया। सुल्तान महमूद ने महसूस किया कि जंगल की ठंडी रात में शहजादी सर्दी से कांप रही हैं, तो सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी को ओढ़ने के लिए दे दी। शहजादी ने बिला झिझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर बैठ गई। इसकी नज़रें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नज़रें झुकाए करीब ही बैठे आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। आग जलाने के बाद सुल्तान नमाज पढ़ने लगे। शहजादी ये देखकर घबरा गई कि ये तो मुसलमान हैं और सोचा ये कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, लेकिन वो जान चुकी थी कि यह नौजवान अच्छी तरबियत का हामिल लगता है और वह पुरसुकून होकर बैठ गई। नमाज के बाद सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर इसे दबा दिया और अपनी इबादत में सारी रात मसरूफ़ रहे। सुबह होते ही वो जंगल से निकल गए और सुल्तान ने शहजादी को महफूज महल तक पहुंचा दिया। शहजादी ने सुल्तान से कहा, ओ अजनबी, तुम किस मिट्टी से बने हुए हो? सारी रात तुम अपने खंजर से अपना जख्म कुरीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो न दी। सुल्तान ने घोड़े पर सवार होकर शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए कुरीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को जद ना पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। ये कहकर सुल्तान ने इजाज़त चाही। शहजादी कहने लगी, अपना नाम और तल्लुक तो बताते जाओ। सुल्तान ने घोड़े की लगाम खींचते हुए कहा, शहजादी, मेरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है और मैं गजनी की अजीमुल शान फौज का सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान वहाँ से चले गए। इसके 2 साल बाद सन 1021 में सुल्तान महमूद गजनी ने लाहौर पर हमला किया और इसे भी फतह कर लिया। सुल्तान महमूद के तमाम हमलों से बड़ा हमला वो था कि जिसके लिए सुल्तान महमूद को तारीख के पन्नों में याद किया जाता है। वो हमला था सोमनाथ मंदिर पर हमला, जो 1024 में सुल्तान महमूद गजनवी ने किया था। सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का बहुत मुकद्दस मंदिर था। इसके मुहाफिज राजपूत फौज थी।
सुल्तान महमूद ने अल्लाह से मदद तलब की और नारा तकबीर बुलंद करते हुए मंदिर पर हमला कर दिया। इस हमले में 5000 राजपूत सिपाही मारे गए और सोमनाथ का तरीही शहर और मंदिर महमूद गजनवी ने फतह कर लिया। जब सुल्तान सोमनाथ के मंदिर में दाखिल हुए तो इनके सामने एक 9 फुट ऊंचा बुत था। सुल्तान ने तलवार की एक ज़रब से ही इसका सर कलम कर दिया। जब बुत को तोड़ा गया तो इसके अंदर से बहुत बड़ी मिकदार में हीरे जवाहरात निकले। मंदिर से सोने चांदी के छोटे बड़े और भी बहुत से बुत मिले जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। ऐसा भी तारीख में लिखा है कि सोमनाथ मंदिर के कीमती दरवाजे भी सुल्तान गजनी ले गए और ये दरवाजे इनके मकबरे में लगाए गए। सुल्तान महमूद गजनवी ने 63 साल की उम्र में वफात पाई। सुल्तान महमूद गजनवी का शुमार अल्लाह के नेक बंदों में होता है जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम सरबुलंद किया। आपकी इसके मुतालिक क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी मोटिवेशन बनी रहती है और हम आपके लिए नई से नई इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।